केम छो विद्यार्थी मित्रों, हूँ निलेश चौहान ऑनलाइन एज्युकेशन में आपनु हार्दिक स्वागत करूँ छूँ। आज आपणे धोरण 9 नी अंदर स्वाध्याय 6 एटले के यूनिट नंबर 6 खूब ज महत्वनुं भूमितिनुं यूनिट जोशो। रेखाओ अने खूणाओ यूनिटनुं नाम। आ यूनिट में तमे स्टार्टिंगनुं जे पण तमे 5, 6, 7 में अत्यार सुधी जे पण भूमिति छे 99% बधी वस्तु अहींया शीखी जशो। प्राथमिकथी शीखशो एमां जे थियरीनो पोर्शन छे ए तो खूब ज अगत्यनो छे। खूब ज अगत्यनो एटले इजी है, तमे सीखेला छो, तमने रिपीटेशन मळशे अने पाछुं अहींया जे समजावेलुं छे तमने अत्यारे खूब ज महत्वनुं थशे। कारण 9मा मांथी 10मा में आवो छो तो आना यूनिटना घणा एवा पॉइंट छे के तमने 10मा में खूब ज अगत्यना थशे अने जे तमे सीखेला छो एनो कॉन्सेप्ट क्लियर थशे के तमे रेखा सीख्या छो, किरण सीख्या छो, तो हवे तमने एम खबर नथी के रेखानो मीनिंग शुं थाय, किरणनो मीनिंग शुं थाय भूली गया छो, तो अहींया तमने बधी वस्तुनी माहिती मळशे। तो थियरीनो आपणे पहेलो लेक्चर स्टार्ट करीए छीए। जो अहींया तमने शुं कीधुं छे, आपणुं युनिटनुं नाम छे खूणा अने रेखाओ। એટલે કે ખૂણાઓનો ઉપયોગી થશે અને રેખાઓના આધાર દાખલાએ આવશે, સાથે સાથે થિયરી પણ। તો પહેલી વસ્તુ છે રેખા। હવે રેખા કોને કહેવાય? તો અત્યાર સુધી આપણે જે લાઇનિંગ કરતા હતા आ रेखा कर देता था, एना पर आम बे बिंदु लग देता था, ए अने बी। अने घणा स्टूडेंट ने संकेत खबर हशे। संकेत में आ ए बी नी ऊपर आम लाइन करी अने बे तीर कर देता, रेखा ए बी नु संकेत आटलू खबर हशे। पण रियल में रेखा कोने कहेवाय खबर नथी। तो जो बिंदुओना समूह ने रेखा कहेवाय छे। बिंदुओनो जे समूह छे ने तो क्या अहींया बिंदु छे ए अने बी, तो आपणे शुं एम कही सके घणा बधा बिंदुओना समूहने रेखा कही सके? ना, पण शुं कही सके रेखा पर ओछामां ओछा बे बिंदु होय। रेखा पर ओछामां ओछा केटला बिंदु होवा जोईए? बे बिंदु होवा जोईए। तो रेखा तमने अहींया ख्याल आव्यो हशे। शुं कीधुं छे? बिंदुओना समूहने शुं कहेवामां आवे छे? रेखा कहेवामां आवे छे। रेखामां ओछामां ओछा केटला बिंदु होवा जोईए? बे बिंदु होवा जोईए। आ रेखा ए बी छे। घणी वखत तमने एम ए आपे आ एल, रेखा एल परना बे बिंदु क्या छे? ए बी। तो ए थाय तो आमे लखी सको एल बराबर ए बी के रेखा ए बी परना बे बिंदु क्या छे? ए बी। अने एल तमने नो आपे तो आनु नाम शुं आवे? रेखा ए बी आवे। એટલે પહેલી વસ્તુ તમને ખ્યાલ આવ્યો હશે। આગળ આપણે જોઈએ બીજું સંકેત શીખેલા છો રેખાખંડ। રેખાખંડ પણ તમને ખ્યાલ હશે, खाली लाइनिंग कर देता था, एना पर आपणे नाम आपता था पी अने क्यू। हवे आनु संकेत आपणे एम कहीए के संकेत तो अमने खबर छे। संकेत में आ ए बी ऊपर लीटी, अहींया ए बी लख्युं छे, अहींया पी क्यू पण तमारी पासे हाले। तमारी सरळता खातर पी क्यू कर दऊं। हवे रियल में रेखाखंड कोने कहेवाय? बे अंत्य बिंदु वाळा। पेलुं पी अने बीजुं क्यू छे। बे अंत्य बिंदु वाला रेखाना भागने, कोना? रेखानो भाग छे। कोण छे? रेखाखंड। बे अंत्य बिंदु वाला रेखाना भागने शुं कहेवामां आवे छे? रेखाखंड कहेवामां आवे छे। जेने संकेत में तमारे जे पण बिंदु आपेला होय एनी पर कंपलसरी तमारे तीर करवुं पड़े। तीर मीनिंग लाइनिंग दौरवी पड़े तो तमारे अहींया रेखाखंड ए बी थाय। अने वांचवुं होय कई रीतना वंचाय? रेखाखंड खंड पी क्यू। उपरનું જો વાંચવું હોય તો શું આપણી પાસે રીડ કરી શકાય? રેખા એ બી। ઘણી વખત રચનાના મુદ્દા તમે લખતા હશો તો આમ લખો રેખા એ બી, પણ રિયલમાં હવે તમારે શું લખવાનું? આ રીતના। હવે આપણે બીજા સેમિસ્ટરમાં જે રચનાનો યુનિટ આવશે એમાં તમારે આવી રીતના લખવાનું। તો આપણી પાસે રેખાનો ખ્યાલ આવતો રહ્યો હશે। બિંદુઓના સમૂહને શું કહેવામાં આવે છે? रेखा कहेवामां आवे छे। अने बे अंत्य बिंदु वाला रेखाना भागने शुं कहेवामां आवे छे? रेखाखंड कहेवामां आवे छे। बंनेनुं तमने डेफिनेशन याद रही गई हशे। घणी वखत पूछाय एक मार्कमां। बीजी वस्तु किरण, ए आपणने मोस्ट ऑफली स्टूडेंट ने खबर छे। आम तीर कर दो छो तो एने आपणे किरण कहे छे। जेम के अहींया एक्स अने वाय आपी दऊं अने संकेत पण घणाने खबर हशे। संकेतमां एक्स अने वाय आम तीर कर दो छो। ओके, आटली वस्तु ख्याल। पण एनी डेफिनेशन शुं? एनी व्याख्या एक अंत्य बिंदु वाला, कारण के एक ज बाजू किरण होय, कोई पण का आ बाजू किरणनो भाग होय का आ बाजू, એટલે અંત્ય બિંદુ કેટલો હશે? 1।
એક જ અંત્ય બિંદુ ધરાવતા રેખાના ભાગને શું કહેવામાં આવે છે? કિરણ કહેવામાં આવે છે. હવે આ કિરણના સંકેતને વાંચવું હોય તો આપણે આમ વાંચતા હતા કિરણ XY, પણ હવે શું લખશું? આ રીતના લખવાનું છે. તો આપણે સ્ટાર્ટિંગમાં જે માહિતી મેળવી, કોની માહિતી મેળવી? રેખા, રેખાખંડ અને કિરણની. રેખા કોને કહેવામાં આવે છે? બિંદુઓના સમૂહને રેખા કહેવામાં આવે છે. રેખા પર ઓછામાં ઓછા કેટલા બિંદુ હોય? 2. 2 થી વધુ એ હોઈ શકે, પણ ઓછામાં ઓછા 2. પછી બીજો પોઈન્ટ હતો રેખાખંડ. 2 અંત્ય બિંદુ ધરાવતા એટલે કે 2 અંત્ય બિંદુ વાળા રેખાના ભાગને શું કહેવામાં આવે છે? રેખાખંડ કહેવામાં આવે છે. એનાથી ઉલટું 1 અંત્ય બિંદુ ધરાવતા રેખાના ભાગને શું કહેવામાં આવે છે? તમારે કિરણ કહેવામાં આવે છે. 3 સંકેત તમને યાદ રહી ગયા હશે. પછી વાત કરીએ આપણે ખૂણાની. તો ખૂણો પણ આપણે બનાવતા શીખી ગયા. આમ ખૂણો બનાવતા હોય મોસ્ટ ઓફલી. આના નામ પણ આપી દે. આ A, B અને C. સંકેતમાં આપણે આમ લખતા ખૂણો A, B અને C. હવે ખૂણાના મહત્વના પોઈન્ટ કેટલા છે? 3 મહત્વના પોઈન્ટ યાદ રાખવા જેવા છે વિદ્યાર્થી મિત્રો. જ્યારે 2 કિરણો, કયું કિરણ છે? AB અને BC સામાન્ય અંત્ય બિંદુમાંથી, સામાન્ય અંત્ય બિંદુ કયું છે? B, ઉદ્ભવે ત્યારે ખૂણો બને છે. સમજો, 2 કિરણો, કયું કિરણ છે? AB અને BC સામાન્ય અંત્ય બિંદુ એટલે બંને કિરણમાં કયું એવું બિંદુ છે કોમન છે? તો અહીંયા B. અંત્ય બિંદુમાંથી ઉદ્ભવે ત્યારે શું બને છે? ખૂણો બને છે, એટલે કે ખૂણાની રચના થાય છે. બીજી વસ્તુ યાદ રાખવા જેવી, ખૂણો બનાવતા કિરણને ખૂણાની બાજુ કહે છે. તમે ખૂણો બનાવતા, આ ખૂણો જે બને છે એના કિરણોને ખૂણાની શું કહેવામાં આવે છે? બાજુ. તો કઈ બાજુ આવે? AB અને BC. આ બાજુને જો તમારે સંકેતમાં આપવું તો આમ અપાય, બાજુ AB. રેખાખંડનું સંકેત તમારે લેવું પડે, બાજુ AB અને બાજુ BC. ઓકે. સામાન્ય અંત્ય બિંદુને ખૂણાનું શિરોબિંદુ કહે છે. આમાં શિરોબિંદુ કયું લાગુ પડશે? B. શિરોબિંદુ. શું કીધું છે? સામાન્ય અંત્ય બિંદુને ખૂણાનું શું કહેવામાં આવે છે? શિરોબિંદુ કહેવામાં આવે છે. તો આ વસ્તુ હતી આપણી પ્રાથમિક માહિતી. આગળ આપણે જોઈએ સમરેખ બિંદુઓ અને અસમરેખ બિંદુઓ. 99% તમે 8મામાં ઓછું સમજ્યા હશે, 7મામાં આના વિશે આવતું જોઈએ આપણી પાસે. અત્યારે ફરી પાછા શીખી લે, કોઈ વાંધો આવતો નથી. સમરેખ બિંદુઓ, પેલા એને ડેફિનેશન આપું. એક જ રેખા પર 3 કે તેથી વધુ બિંદુઓ આવેલા હોય તેને સમરેખ બિંદુઓ કહેવાય. અહીંયા ખાસ યાદ રાખવા જેવો પોઈન્ટ કે 3 કે 3 કરતા વધારે બિંદુઓ એક જ રેખા પર આવેલા હોય તેને શું કહેવાય? સમરેખ. અને અસમરેખ જે સમરેખ નો હોય તે. આના વિશે હજુ વિસ્તારથી આપણે સમજીએ. જો અહીંયા આ એક રેખા છે, એના પરના બિંદુઓ લખું A, B, C અને D. તો આ 4 બિંદુઓ એક જ રેખા પર છે આવેલા. આ રેખાનું નામ પણ આપી દઉં, રેખા M. રેખા M પરના કયા બિંદુઓ આપણે કહી શકશું? A, B, C અને D. શું કહેવા માંગે છે? એક જ રેખા પર 3 કે તેથી વધુ, એટલે ઓછામાં ઓછા તમારે કેટલા બિંદુઓ જોશે? 3 તો કમ્પલસરી જોશે. એક જ રેખા પર 3 કે તેથી વધુ બિંદુઓ આવેલા હોય તેને શું કહેવામાં આવે છે? સમરેખ. તો આ A, B, C, D કેવા બિંદુઓ છે? સમરેખ બિંદુઓ છે. સંકેતમાં આમ લખાય, સંકેતમાં A સમરેખ, B સમરેખ, C સમરેખ, D. જે લાઇનિંગ કરેલી છે ને સમરેખનો સંકેત છે. A સમરેખ, B સમરેખ, C સમરેખ, D. હવે એનાથી ઉલટું અસમરેખ બિંદુઓ કોને કહેવાય? તો જે બિંદુઓ સમરેખ નથી એ કેવા બિંદુ થશે? અસમરેખ બિંદુ. આના આધારે તમને ઘણી વખત પરીક્ષામાં આકૃતિ આપેલી હોય અને તમને પૂછે
क्या बिंदु समरेख है ने क्या बिंदु असमरेख है। अहींया हूँ एम नाम आपूं, आ एक्स अने आ वाय अने रेखा एल परना बिंदु। तो रेखा एल परना बिंदु क्या थाय, एक्स अने वाय थाय अने रेखा एम ना बिंदु ए बी सी डी। तो आपणी पासे एम आवी आकृतिना आधारे पूछे समरेख बिंदुओ अने असमरेख बिंदुओ जणावो। तो लखीए आपणे समरेख बिंदुओ, समरेख बिंदुओ तो एक ज रेखा पर आवेला, तमे जो एल रेखा जो एक्स बी वाय, तो आ एक्स बी वाय रे नी समरेख थाय, कारण के जो एक्स बी अने वाय आम गणे तो एक ज कोना परना बिंदुओ थशे, एल परना। तो समरेख बिंदुओ पेला क्या थाय, एक्स बी वाय। ई सिवाय क्या समरेख बिंदुओ थाय, ए बी सी डी। तो आ ए बी सी अने डी। हवे असमरेख बिंदुओ, असमरेख बिंदुओ। हवे असमरेख बिंदुओ आपने खबर छे एक ज रेखा पर न आवेला होवा जोईए। तो जो हूँ आम बनावुं ए बी वाय, ए बी वाय शू एक ज रेखा पर छे, ए बी एक रेखा पर छे ने वाय बीजी रेखा पर। आपणे ओछामां ओछा केटला बिंदुओ जोईए, 3। तो ए बी वाय 3 बिंदु थता नथी। तो क्यो जवाब बने असमरेख में, ए बी वाय। अथवा तो तमे आमे बनावी सको ए बी एक्स, ए बी एक्स। एवी रीते तमे आ बनावी सको सी बी वाय, सी बी एक्स। हजी आगळ जवो तो डी सी बी वाय, डी सी बी एक्स। આવી રીતના તમે જુદી જુદી જોડો બનાવી શકો છો। તો આ વસ્તુની વાત કોના આધારે થઈ હતી આપણે, રેખા, રેખાખંડ, કિરણ, ખૂણો, સમરેખ બિંદુઓ, અસમરેખ બિંદુઓની વાત આપણે અહીંયા પૂર્ણ કરી। આગળની થિયરી જો આપણે પોઈન્ટ જોઈએ તો આપણને શું કહેવા માંગે, ખૂણાના માપના આધારે ખૂણાના પ્રકાર। તો ખૂણાના માપના આધારે ખૂણાના પ્રકારો તમે 3 સમજેલા છો, લઘુકોણ, ગુરુકોણ અને કાટકોણ। પછી 2 તમને નવા શીખવાના છો, પેલા જે તમે શીખેલા છો તેનો આપણે અભ્યાસ કરીએ। તો જોઈએ આપણી પાસે પહેલી વસ્તુ છે લઘુકોણ। લઘુકોણ તો આપણે લઘુકોણનું માપ ખબર છે 90 અંશથી ઓછું। ઓકે, તો આપણી પાસે ખૂણાનું માપ કેટલું હોવું જોઈએ, અહીંયા તમારે 90 અંશ કરતાં ઓછું હોવું જોઈએ। જેમ કે એક્સ વાય અને આ ઝેડ છે, તો આ ખૂણાનું માપ કેટલું હોવું જોઈએ તમારી પાસે, હું અહીંયા મૂકી દઉં છું, એ મૂકું છું। એ મીનિંગ શું છે કે મને માપ ખબર નથી, બહારથી મૂક્યું છે, પણ એ કેવું હોવું જોઈશે, 90 અંશ કરતાં ઓછું। પણ 90 અંશ કરતાં ઓછું પણ કેટલું હોવું જોઈએ, તો કેટલું હોવું જોઈએ તમારી પાસે 0 અંશથી વધુ, 0 અંશ કરતાં મોટું। અહીંયા એ લખ્યું છે એ મૂકું છું, પરંતુ 90 અંશ કરતાં ઓછું। લઘુકોણનું માપ તમને પૂછે તો લઘુકોણનું માપ શું થશે, જે ખૂણાનું માપ 90 અંશ કરતાં ઓછું અને 0 અંશ કરતાં મોટું હોય, ટૂંકમાં 0 થી 90 અંશની વચ્ચે જેનું માપ આવે એ કેવું થશે, લઘુકોણ થશે। એની તમે આ રીતના વ્યાખ્યા આપી શકો છો। હજી આપણે આગળ જોઈએ કાટકોણ। 90 અંશનો ખૂણો, ફિક્સ 90 અંશ। અહીંયા તમારી પાસે ખૂણો બનાવો, આમ આ એ બી અને સી। તો અહીંયા તમારી પાસે ખૂણો બી બરાબર કેટલું અંશ છે, 90 અંશ। તો અહીંયા આપણે એમ કહી શકીએ કે જે ખૂણાનું માપ 90 અંશ હોય, જે ખૂણાનું માપ શું હોય, 90 અંશ હોય, તે ખૂણાને શું કહે છે, કાટકોણ કહે છે। જો તમારે આ બંનેની વ્યાખ્યા લખવી લખી શકાય, જે ખૂણાનું માપ 0 અંશથી 90 અંશની વચ્ચે હોય તેને લઘુકોણ કહે છે। આગળ જે ખૂણાનું માપ 90 અંશ ફિક્સ હોય, જે ખૂણાનું માપ 90 અંશ હોય તેને કાટકોણ
કહેવાય. ઓકે. ત્રીજો પ્રકાર આપણો ગુરુકોણ. 90 અંશથી 180 અંશની વચ્ચે. આપણે આકૃતિ બનાવી આમ. આ x ના માપ આપણે ફિક્સ લીધું નથી. a b અને c. તો શું મીનિંગ થશે? 90 અંશથી મોટું હોવું જોઈએ. કોનું માપ? x, એટલે આ ખૂણાનું માપ 90 અંશ કરતા મોટું, પરંતુ 180 અંશ કરતા નાનું હોવું જોઈએ. તો તે ખૂણાને શું કહેવામાં આવે છે? ગુરુકોણ કહેવામાં આવે છે. તેથી લખી શકાય, જે ખૂણાનું માપ શું કહી શકશો? 90 અંશથી 180 અંશની વચ્ચે આવેલ હોય તેને ગુરુકોણ કહેવાય. ઓકે. તમારા જે 3 જાણીતા ખૂણાનું હતું એનું કામ આપણે પૂરું કર્યું. કયું? લઘુકોણ, કાટકોણ અને ગુરુકોણ. લઘુકોણનું માપ કેટલું હોય? 90 અંશ કરતા ઓછું. ગુરુકોણનું માપ કેટલું હોય? 90 થી 180 ની વચ્ચે. અને કાટખૂણાનું માપ કેટલું હોય? ફિક્સ. કેટલું માપ હોય? તમારી પાસે 90 અંશ આપેલા હોય. હવે તમારી પાસે જે બે નવા ખૂણા સમજવાનો છો, જે તમે નવા અત્યાર સુધી તમે શીખ્યા નથી. હા, પણ જે લોકો અત્યારે 7મામાં છે, જે લોકો અત્યારે 7મા ધોરણનું સ્ટડી કરે છે, એ લોકોને આ બે ખૂણાની માહિતી આપેલી છે. તો આપણા જાણીતા નથી એવા બે ખૂણામાંથી પહેલો ખૂણો શીખીએ, સરળ કોણ. આપણી પાસે જાણીતું નથી એવો આપણી પાસે ખૂણો શીખીએ, સરળ કોણ. તો સરળ કોણનું પેલું આપણી પાસે આકૃતિ બનાવીએ. આ તમારી પાસે આકૃતિ. હવે એ આકૃતિમાં જોઈએ તમારી પાસે, તો અહીંયા હું કોઈ પણ ખૂણો નામ આપું 180. આ S ખૂણો છે તમારી પાસે. તો S ખૂણાની અંદર આ બે બિંદુ મૂકી દઉં, A અને B. ઓકે. તો આ તમારી પાસે જે ખૂણો બને છે એ ખૂણાનું માપ કેટલું છે? 180. તો આનું મીનિંગ કઈ કામ થશે? જે ખૂણાનું માપ 180 અંશ હોય તેને સરળ કોણ કહેવાય. તમારી પાસે ઘણી વખત આવી આકૃતિ બનેલી હશે કે જેની અંદર તમારે ખૂણાનું માપ કેટલું અંશ થતું હશે? 180 અંશ થતું હશે. તો તે ખૂણાને શું કહેશું? સરળ કોણ કહેશું. અને તમને સ્વાધ્યાયની અંદર તમને 6.1 માં એમ કીધું હશે કે આ ખૂણાનું સરળ કોણનું પણ માપ મેળવો. તો સરળ કોણનું માપ કેટલું હોય? 180 હોય. એટલે જે તમને માપ આપેલું હોય એની અંદરથી શું કરવું પડે? 180 અંશ માપ કરવા પડે, 180 અંશ બાદ કરવા પડે. પછી તમારી પાસે નેક્સ્ટ ખૂણો વિપરીત કોણ. ઓકે. તો પહેલા આપણે આકૃતિ સમજીએ અને આકૃતિના આધારે આપણે આગળનો અભ્યાસ કરીએ. આપણી પાસે ખૂણો છે જસ્ટ A, B અને C. હવે તમારી પાસે સમજો, સેમ વસ્તુ છે, અંદરની તરફ ખૂણો બને એવી રીતના બહારની તરફ પણ કોઈ ખૂણાનો તો આકાર બને ને. ક્યારે બને? હું જ્યારે અહીંયાથી આમ એ વસ્તુ કરું તો શું થશે? આ અંદરનો ખૂણો, આ બહારનો ખૂણો છે. સેમ વસ્તુ અહીંયા હું કરું તો સેમ વસ્તુ આ બહારનો ખૂણો, અંદરનો ખૂણો, આ રીતના તમારે પેટર્ન તો બને છે. ઓકે. તો આપણે આના આધારે વિપરીત કોણ સમજીએ. તો સેમ આકૃતિ ફરી પાછી બનાવી દઉં. અહીંયા નામ આપું A, B અને C. હવે તમારી પાસે જેમ અંદરની તરફ ખૂણો છે એવી રીતના બહારની તરફ પણ ખૂણો હોય છે. હા, તો આના આધારે સમજો, જે ખૂણાનું માપ 180 અંશ કરતા મોટું
અહીંયા બી લખ્યો છે કારણ કે અહીંયા મને માપ ખબર નથી. 180 કરતા મોટું અને 360 અંશ કરતા નાનું હોય એટલે કે 180 થી 360 ની વચ્ચે જેનું માપ આવે તો તેને શું કહેવામાં આવે છે? વિપરીત કોણ કહેવામાં આવે છે. એટલે લખાય જે ખૂણાનું માપ 180 અંશથી 360 અંશની વચ્ચે આવેલ હોય તેને વિપરીત કોણ રીત કોણ કહેવાય. ઓકે, તો તમારી પાસે છે ખૂણાના માપના આધારે ખૂણાના પ્રકારો કેટલા સમજવાના છે અત્યારે? 5. ક્યાં ક્યાં? લઘુકોણ, કાટકોણ, ગુરુકોણ, સરળ કોણ અને વિપરીત કોણ. સરળ કોણ અને વિપરીત કોણની તમને માહિતી આપી દઉં ફરી પાછું. સરળ કોણ કોને કહેશું? જે ખૂણાનું માપ 180 હશે તેને શું કહેશું આપણે? સરળ કોણ. વિપરીત કોણનું માપ શું હશે? જે ખૂણાનું માપ 180 થી 360 ની વચ્ચે હશે એ કેવો થશે? વિપરીત કોણ થશે. થેન્ક યુ વિદ્યાર્થી મિત્રો. જો તમને અમારો વિડીયો પસંદ આવ્યો હશે લાઈક કરજો, શેર કરજો અને ખાસ સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલતા નહીં ને કોમેન્ટમાં તમારો અભિપ્રાય જણાવજો. થેન્ક યુ વિદ્યાર્થી મિત્રો.